السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 پڑھ لیا تھا، جس میں حروف حلقی ہم نے پڑھا تھا کہ حروف حلقی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو تنوین اور نون ساکن کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بلا غنہ کے پڑھیں گے۔ لیکن اب دوسرا قاعدہ ہے اخفا کا، اس میں تنوین اور نون ساکن کہ نون کو غائب کر دیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا، آئیے اس کے رول کو سمجھ لیتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کہا جاتا ہے، پنکھا، تو پنکھا کا نون جس طرح سے ہم ادا کرتے ہیں اسی انداز سے ہمیں نون کو ناک میں آواز لے جا کر کے نون کو غائب کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی مقدار ایک الف ہے، حروف اخفا 15 ہیں، یعنی اس کی مقدار جو ہوگی اس کو پنکھا، اس جلدی سے نہیں کہہ دیں گے بلکہ پنکھا، تو تھوڑا سا گنگنا کر کے، تھوڑا روک کر کے، ایک الف کے برابر روک کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، انشاءاللہ چاروں قاعدوں کو ہم دیکھیں گے، ایک تو دیکھ چکے ہیں، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ تو حروف اخفا تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا آ جاتے ہیں، یعنی یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف اگر آ جاتا ہے تو ہم تنوین اور نون ساکن کے نون کو غائب کر دیں گے اور اس کو غنہ کے ساتھ ناک میں آواز لے جاتے ہوئے پڑھیں گے۔ یعنی ناک میں آواز کیسے جائے گی؟ زبان کی نوک کو تالو سے ہٹا کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے نون تو زبان کی نوک کو تالو سے لگا کر کے ادا کی جاتی ہے، لیکن نون پڑھنے کی کوشش کریں گے بغیر تالو میں زبان کو لگائے ہوئے، جیسے ہم اردو میں پنکھا بولتے ہیں، جو ہے منگل، اس طرح سے نون غائب ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ انکل بولتے ہیں، انکل کہنے میں ہم نون تو رہتا ہے وہاں پہ، نہ رہتا ہے، این رہتا ہے، لیکن زبان کو تالو سے نہیں لگاتے بلکہ ناک میں آواز لے جا کر کے نکالتے ہیں۔ تو اسی انداز سے ہمیں قرآن کے اندر اخفا کرنا ہے۔ آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے حروف حلقی میں جو پڑھا تھا کہ اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہ حروف اخفا ہے تو نون کو غائب کر دیں گے، یعنی نون کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے۔ تو اب یہ لکھا ہوا، تو اس کو پڑھیں گے انت منذر، انتا نہیں پڑھیں گے، اس کو منذر نہیں پڑھیں گے بلکہ انت، جیسے اردو میں پڑھتے ہیں پنکھا، اسی طرح انت منذر کراما، میم پر 2 زبر آ گیا، یعنی یہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد کاف آ گیا، یعنی یہ حروف اخفا میں سے ہے۔ تو کراما کاتبین، کنت ترابا، تا حروف اخفا میں سے ہے اور نون ساکن آ گیا۔ تو نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا آئیں تو اس کے نون کو غائب کر دیں گے، نون کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے اور ناک میں آواز لے جاتے ہوئے اس کو ادا کریں گے۔ کنت ترابا یتیما فآوا، میم 2 زبر من ہے تو یہ تنوین ہے اور اس کے بعد فا آ گیا، فا حروف اخفا ہے۔ یتیما فآوا، من دخلہ، میم نون ساکن ہے اور اس کے بعد دال آ گیا، دال حروف اخفا ہے تو اس لیے اس کے نون کو غائب کر دیں گے اور ناک میں آواز لے جاتے ہوئے پڑھیں گے من دخلہ انثا۔ یہاں دیکھیے ایک الف کے برابر گنگنانا ہے، اس کو ناک میں آواز لے جانی ہے، اور یعنی
यहाँ सा जितना खींचेंगे उतना सा, ये ध्यान देना है नाज़रीन कि इख्फ़ा की मिक़दार एक अलिफ़ के बराबर होती है और खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश और इस तरह से अलिफ़ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा को एक अलिफ़ के बराबर खींचा जाता है। तो जितना हम इनको खींचेंगे उतने ही देर तक इसको नाक में आवाज़ निकालना है, इसको बोलना है। तो इसको इस तरह पढ़ा जाएगा सा, तो जितना सा बोलेंगे इतना ही सा। इसी तरह यहाँ भी मन दखलहू, तो जितना हू कहेंगे इतना ही हू, मन दखलहू सा। मिन शैइन, मिन शैइन, इसको मिन कभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके आगे शीन है और ये शीन हुरूफ़ इख्फ़ा में से है। मिन शैइन, नारन ज़ाता, नारन ज़ाता, रालिब दो ज़बर रन है यानी तनवीन है और उसके बाद ये ज़ाल आ गया, ज़ाल हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, तो इसको नारन ज़ाता फ़लन तजिदा, लन तजिदा यौम यूंफ़ख़ु, यूंफ़ख़ु, या नून पेश यून होता है लेकिन यूंफ़ख़ु नाक में आवाज़ ले जाएंगे और नून ज़ाहिर नहीं करेंगे, यानी हम अपनी ज़बान को तालू में, ऊपर के तालू में ना सटाएं तो नून नहीं निकलेगा। यूंफ़ख़ु जैसे पंखा कहते हैं तो उसी अंदाज से। मन तग़ा अन ज़ैफ़ी, अन ज़ैफ़ी, मन सक़ुलत, मन सक़ुलत, अंज़लना। अब यहाँ भी देखिए नाज़रीन, अंज़लना, तो जितना ना खींचेंगे उतना ही दोनों बराबर होना चाहिए। अंज़लना, अंज़लना, मेरे साथ बार बार आप इसको दोहराएं, इसी अंदाज से आप प्रैक्टिस करें। यानी इख्फ़ा जो नून नाक में आवाज़ ले जाना है, नून को छुपाना है, उसको एक अलिफ़ के बराबर गुनगुनाना है और उसके बाद सेम होना चाहिए दोनों का साउंड, तभी जो है आपका इख्फ़ा अच्छे अंदाज से निकलेगा। अंज़लना यंज़ुरूना, यंज़ुरूना, देखिए यंज़ुरूना। तो इसमें जो ख़ास बात है हुरूफ़ इख्फ़ा में वो ये कि अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा आ जाएं तो इनके नून को गायब कर देंगे, बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। उसको गायब करने का तरीक़ा ये है कि ज़बान को हम ऊपर के तालू से ना लगाएं। जिस तरह से हम पंखा कहते हैं तो ज़बान को ऊपर के तालू से नहीं लगाते और पंखा नाक को नून को गायब करके नाक में आवाज़ ले जा कर के अदा करते हैं। लेकिन सबसे अहम ये है, इसकी खूबसूरती तब आएगी जब हम पंखा जल्दी से ना कहें बल्कि पंखा एक अलिफ़ के बराबर नाक में आवाज़ को गुनगुनाएं। कितना? जितना हम अलिफ़ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा जितना खींचते हैं उतना ही हमें गुनगुनाना है। जैसे नारन ज़ाता, नारन, ना जितना ना खींचेंगे उतना रंग, नारन ज़ाता, इस तरह से। यानी जितना अलिफ़ मद्दा को हमने खींचा है उतना रंग इसको नाक में आवाज़ ले जा कर के गुनगुनाना है, नारन ज़ाता। और हुरूफ़ इख्फ़ा चूँकि 15 हैं तो इनको आसानी से याद नहीं होता, मैंने भी कभी याद नहीं किया था, लेकिन इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि हुरूफ़ इख्फ़ा जो है हम हुरूफ़ हल्क़ी याद कर लें और उसके बाद हुरूफ़ इख्फ़ा के बाद 2 और रूल हैं जिनको हम आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, जैसे यरमलून और बा। ये जब रूल हम पढ़ लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ हुरूफ़ इख्फ़ा हमें याद हो जाएगा। यानी हुरूफ़ हल्क़ी अगर आ जाते हैं तो वहाँ हमें इख्फ़ा नहीं करना है बल्कि नून को ज़ाहिर कर देना है, और बा और यरमलून को हटा करके जितने भी हुरूफ़ हैं वो सब हुरूफ़ इख्फ़ा में आते हैं। इंशाअल्लाह इसका आइडिया आगे हो जाएगा, इसको घबराएं नहीं कि 15 हुरूफ़ हमें कैसे याद होंगे, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। आगे जब और 2 रूल आप पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि हमें किन हुरूफ़ पे इख्फ़ा करना है और किन हुरूफ़ पे हमें इख्फ़ा नहीं करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कुरान को अच्छे अंदाज से समझने और अच्छे अंदाज से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।